एबेका तरीका है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर को ब्रीडटा आपण कले लाभवान हो बोले सूर्य का आलोक ठीक हेल्थ आउ वैक्सीनेशन दैनंदिन जीवन में प्रति लोकंर यूट्यूब बहुत बड़ माध्यम बन स्मार्ट फार्मिंग करने को चाहूँगी से स्मार्ट हवा समस्त चाषी भाई मानू मोर नमस्कार मु भास्कर आपन स्वागत जनाऊे आम चैनल आपन प्रिय चैनल भास्कर दीपू फार्मिंग ब्लॉग। आज जानिबा जे जो डोमेस्टिक एनिमल्स आमर अच्छी से एनिमल्स मानू कम खर्च अधिक लाभ केमिति आसीबो आ स्मार्ट फार्मिंग कौन को छेली मेंढा आमर गाई जहाँ भी अच्छा को केमिति ये स्मार्ट तरीका अपणेबा जहाँद्वारा कि आपण मैंने कम खर्च बहुत लाभ पाइबे अधिक लाभ पाइपर तेणुक तार डिस्कसन करवा तेणुक वीडियो को देखु आ वीडियो को जब भल लगे निहाती समस्त कमेंट और सब्सक्राइब निहाती कर बहुत मात्रा शेयर कर तेणुक चलतु डेरी करें देखा वीडियो। डिस्कसन करवा कौन वीडियो रे जे स्मार्ट फार्मिंग टा कौन फास्ट टॉपिक रही है स्मार्ट फार्मिंग कौन किछि नुआ प्रजुक्ति किछि टेक्नोलोजी नाई तो किछि लाभ भित्तिक कार्य पाई किछि प्लानिंग करवा ताहा ही होची स्मार्ट फार्मिंग रो मेन मूल लक्ष्य बा मूल कारण जदि एतिक ऊपर कि आमे फोकस करवा ताहले स्मार्ट फार्मिंग टा कौन बोले आम पर्टिकुलर जानिबा आ जा फल रे कि कम खर्च अधिक लाभ आम पाइबा ताहले आगुर आम अनुभव विषय मनकर कौन से पशु जंतु को आम रखुले गोटे अनुभूति आसूला से अनुभूति को माने अनुभूतिर साहाय्य माध्यम कि जहाँ भी अनुभूति आसूला मन को चिंताधारा जहाँ भी आसूला ताकू नहीं आम फार्मिंग रे कि डेभलपमेंट करूँ आगू बढ़ुले बिजनेस व्यवसाय आगू बढ़ुला तेणुक ताकू नहीं आम बिजनेस किसी करूँ किंतु एबे कौन होची एबेका तरीका है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर बहुत किसी जिन सोशल मीडिया तरीका बहुत किसी अच्छी जहाँद्वारा तारी मध्यम स्मार्ट फार्मिंग माने बहुत डेभलपमेंट हो कौन पाई ना किसी देखेले जंतु स्मार्ट हो तेणुक लोक बहुत अधिकांश देखिले अधिकांश लोक आसिले नापी आ जंतु आप सेल करने बहुत सुविधा है तेणुक सदाबले कहूँ स्मार्ट फार्मिंग लक्ष्य हूँ फास्ट प्लानिंग रखु कौ बिजनेसटा करेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स उपर कि मेढा हो छेली हो कि गाई हूँ कि महिषी हूँ कि बतक हूँ कि पारा हूँ कि कुकुर हूँ जहाँ भी हूँ गोटे प्लानिंग रखु प्लानिंग रखला तार प्रोजेक्ट कौन रखिए केते रखिए कौन कैपेसिटी रखिए तार किसी प्लानिंग रखु तापर कौन विशेष लाभ मिल फोकस रखु आ शेष केमी मार्केटिंग वाइज माने मार्केट को कि उतारे को हिसाब से काढ़े जहाँकि लोकर चाहिदा बढ़ से जिन यहाँ हूँ स्मार्ट तरीका जहाँकि यही टॉपिक हूँ प्रथम पॉइंट स्मार्ट फार्मिंग रो फास्ट स्टेप जदि आप छेली चूज कर जदि छेली फार्मिंग करने छेली चाहिदा अच्छी जदि छेली चूज कर छेली प्रथम ब्रीड सिलेक्शन को ब्रीडटा आपण कले लाभवान हो पारे जहाँकि अल्प पैसा अधिक लाभ पाए लोकालिटी आमर मिलूँ ब्लैक बेंगल गंजाम ब्रीड नाई तो सिरोही तोतापरी एरा सब तोतापरी सिरोही का प्रायतः आउटर ब्रीड बोले अन्य स्टेट ब्रीड से गुड़ा किंतु हेले भी तार चाहिदा रोचे आम लोकालिटी रोचे तेणुक कम खर्च भल डेभलपमेंट करेंगे आपने आउ जो प्रपोजल जो बिजनेस टाइप जो प्रपोजल रखा चाहते ताकू सेल्स करने चाहते से प्रपोजल माने उपयुक्त होती से तेणुक तीन चार ब्रीड उपर फोकस करूँ ब्लैक बेंगल गंजाम ब्रीड सिरोही तोतापरी नमि जमुनी पर जहाँ भी अच्छा विशेष फोकस कर जहाँकि जोटा कि कम खर्च बहुत लाभ आपको रहा मेढा प्रजाति जदि मेढा चाष करने चाहते ताले मेढा भितर कि रखु गंजाम ब्रीड ना बलांगीर ब्रीड आप जानते कौन फेमस आमर कौट न जाइले 3टा डिस्ट्रिक्ट बेसी जानते
ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରିଡର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୁଏ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ନେଲୋର ଜୁଡିପି ଭେଟ୍ସ ୟାଙ୍କରି ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲିଟିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍ ରଖିବେ, ଫାର୍ମିଂ ୱାଇଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଭେଟ୍ସ ଜନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ନେଲୋର ଜୁଡିପି ନାହିଁ ତ ଭେଟ୍ସ କ୍ରସ୍ ଭେଟ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି, ସେଇଟା ତ କହିହେବନି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ରିଡ୍ ବା ଶୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଈ। ଗାଈଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକାଲିଟିରେ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈ ପ୍ରାୟତଃ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ସେତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, କାହିଁକିନା ସେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିନି ଗିର୍ ରଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଜର୍ସି ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଭବାନ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ରଖିକି, ହଲିଷ୍ଟନ୍ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବ୍ରିଡ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଗ ନିଜେ ପରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ 3-4ଟା ଫାର୍ମ ବୁଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ଟାକୁ ବାଛିବେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କିଛି କାମ ବିଜନେସ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ସେ ବାସସ୍ଥାନରେ କିନି ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ରହୁଥିବ, ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଠିକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିବ, କିଛି ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁଥିବ, ଯାହାକି ଟିକେ ଖୋଲା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଜାଗା ଟିକେ ୱାଇଡ୍ ଜାଗା ଦରକାର, ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଜାଗା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନ୍ତୁଟା ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ। ମେଣ୍ଢା ରଖନ୍ତୁ, ଛେଳି ରଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଜନ୍ତୁ ଫ୍ରି ହୋଇପାରିବେ। ମାନେ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଯେମିତି ଉଞ୍ଜୁଦୁରି ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଲାଇଟିଂର ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ମାନେ ବାହାରର ପବନର ଗତି ଠିକ୍ ଥିବ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କରିଥିବେ ସେଥିରେ କିନି ଏବେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ମିଳିଲାଣି ସବୁକିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେର କିନି ଫ୍ଲୋର୍ ସବୁ ମିଳିଲାଣି। ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ରଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆଣିକି ରଖିବେ, ଉପରେ କିନି ରହିବେ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ରହିବେ, ତଳକୁ ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଉପରେ ପାଣି ମାରିଦେଲ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲ, ବହି ଶେଷ, କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସଫା ସୁତୁରା ସଦାବେଳେ ରଖିବେ। ଯଦି ରଖିବେ ଏତିକି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ 100% ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ କିନି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ସଫା ସୁତୁରା, ଆଲୋକ ଠିକ୍ରେ ଆସୁଥିବ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଠିକ୍ରେ ହେଉଥିବ, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ କିଛି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାଇ କିଣିପାରିବେ ସେଠି। ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେବ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ୍, ଏତିକି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଯେ 70% ରୋଗ ହେବନି ଜନ୍ତୁ। ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର, 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଲା ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଏଇଥିରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ ଯଦି କରିବେ, ତେଣୁକରି ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିବ ତାଜା ଘାସ, ଯାହାକି ହରିତ ଘାସ ରହିବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ କ'ଣ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ରହିବ, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟର ଟାଇମିଂ, ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଟାଇମିଂ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ସଦାବେଳେ ଦେବେ ଜନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲାରାମ ଘଣ୍ଟି ନା କାହିଁକି ହେଉ, ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ, ଯେ ଟାଇମିଂ ଆଉ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂରେ ହିଁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ। ମନେକର ଆଜି 30% ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, କାଲି 40% ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଡ଼ନ ଜନ୍ତୁର ଗ୍ରୋଥ ଯେତିକି ହେଉଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ତୁର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ତାକୁ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଦରକାରଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦେବ କ'ଣ ହେବ, କଥାରେ କହିଛି ସୃଷ୍ଟି ବିହୁନେ କଣ୍ଡିକରେ ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ତେଣୁକରି କମିଲେ ଖରାପ, ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁ ସଦାବେଳେ ସବୁଥିରେ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଫିଡିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର କିଛି ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମ ପଶୁ ଜନ୍ତୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଡେଟ୍ ଭିତରେ
এই ভ্ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର। ତାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସମୟରେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇ ସୋମବାର ଏଇଆ ଅଛି, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇଆ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାସ ଭିତରେ କିନି ଆମର ଏଇ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲସ୍ ଖାଇବେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡିୱାର୍ମିଂ 3 ରୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଡିୱାର୍ମିଂଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ ବହୁତ। ଆଉ ଏଇ ଡିୱାର୍ମିଂ ଉପରେ କିନି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଣିବୁ। ୟାର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ପଛକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଡିୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ନା ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରେ କିନି କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, କିଛି ଜାଣିଲେ, କିଛି ଶିଖିଲେ, ତାପରେ କିନି ସେ ଉପରକୁ କିନି ମାନେ ସେ ବିଜନେସ୍ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ବନିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରେ କିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଧାରା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ତ କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କିଛି କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆପ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଜରୁରୀ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନିହାତି ମାନେ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଆପ୍ ରଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିନି ତାର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିନି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ନାଇଁ ତ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଆଇ ଜମାନା। ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଗୁଗୁଲରେ ସ୍କାନ୍ କରିବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ମାନେ ପାଖାପାଖିର ସୁବିଧା ନଥିଲେ, ଦୂରିଆ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ସୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଆପଣେଇବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ଆମର ତିନିଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁଆଡ଼ୁ କିନି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ନାଇଁ ତ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ହଉ, କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡକ୍ଟର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବେନି। ଥରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମେନ୍ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ କିନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ, ସେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।